بترتيب هذه القواعد
جلدا وسعرا بنجل مختلف متراكب مما إلا فيك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويناديها من مستغفر هل من تائب تائبون يا الله هل من طالب حاجة تنيله المطالب فلا رأيت الهدى ماكيا من على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواك والقوم ما بين ندم وتائب وخائف لنفسه يؤاتب وآبك من الذنوب إليها رب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار جيوله غيائب فيعودون وقد فاجوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللاذب وأراد فهره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه كلا هو آدم عليه السلام قال آدم به أنله على المراتب كلا هو نوح عليه السلام قال نوح به ينزو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب كلا هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب كلا هو موسى قال موسى أخوه ولكن هاجر حبيب وموسى كريم ومخاطب كلا هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهادي كلا فمن هجى الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوته بتجان المهابة والافتخار ونصرت على رأسه العصائب قال هو نبي استعرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم أمه سقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه ألف صلى الله على زين الوجود من سبا طيبا وخيم في ذمود ألف صلى الله على زين الوجود من سبا طيبا وخيم في ذمود ألف صلى الله على زين الوجود من سبا طيبا وخيم
سيد الوجود من سلم غائبا وخير بزارور إلى شائر يقبل فساد ingat dengarkan jangan lupa bukalah telinga terpanjang cahaya yang mulia sallallahu ala sayyidil satu melawan ibu dan bapak, dua melawan
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la Allah. ولم تدل الله ترى بفضله وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما استلم حق القدس برب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Merapat ke depan, merakat ke depan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika.
بوجود المصطفى لا لأهل الكون أنت وأكتب من قد تجاهل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك الرب يحلى المكاني ما هواه الغيوب والطريق بجماله فاقفل حسن صفاك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ولا تعرف صوتي صابر والطريق ليس يغفر سلام عليك صلوات عليك حسبي راضي كل حق يا لأن يغفره في وجود المصطفى نبي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا يا رسول الله يا مرحبا Yeah.
Pasha
وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا حبيب الله خطبي دخلت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورد على أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في المال أعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العدو من عليها وأنت خير الوارثين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة حتى النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهج القويم. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزيد حرمته واسترنا غدا في زمرته. استعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه القدر أفسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوب وسترت برضا المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان من أحب الغدو عدل وسيل إلى مثلها فلا تحرموا من ثواب حديث أو فضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لعلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا خير مقتول ولا مهدول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد شربة هنية لا نسمع بعدها أبدا واخترنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا خصوصا أهل القبور. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسع المساني أن تبطل بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعل من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتن لكل خير يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat
Acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala Desa Makassari, Bapak Junaidi SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Khusus yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Al-Habib Usman Assegaf, juga yang saya hormati Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Majid, Ketua MUI Desa Mekarsari, juga yang saya hormati Babinsa, Babinmas, khusus Pak Ari, Pak Eko, para bapak-bapak, para sepuh, bila sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para ustazah, para jemaah hadirin sekalian, khusus panitia penyelenggara yang saya banggakan, yang alhamdulillah berkat kerja keras, berkat upaya dan segala usahanya yang dari 2 bulan ke belakang sudah mulai bekerja, sudah mulai bekerja keras untuk mewujudkan acara pada malam hari ini. Tolong berikan apresiasi dan aplaus buat panitia. Ya. Para bapak dan ibu, para jemaah hadirin sekalian yang saya hormati, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya para hadirin sekalian. Puja beserta bersyukur bila sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita yang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sampai pada pengikut termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan selaku umatnya kita semua senantiasa mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin ridho taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, khusus atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman di dalam Islam, nikmat sehat walafiat sekaligus nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia dan penuh barokah ini Allah masih berikan kita waktu, Allah masih berikan kita kesempatan, Allah takdirkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini, bertemunya kita di tempat ini, duduk bersimpuhnya di tempat yang mulia ini mudah-mudahan menjadi saksi buat kita, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebaikan buat kita, dan mudah-mudahan kita semua berkumpulnya di malam hari ini mudah-mudahan ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak hadirin, para jemaah sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu, penata acara sudah berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk berbicara di atas pentas ini, di atas panggung ini, di hadapan para hadirin sekalian. Namun yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan kedatangan kami, yang alhamdulillah pada kesempatan malam syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Nurul Ikhwan, yaitu Al-Habib Uthman Assegaf. Tidak lupa pula guru kita bersama, sahabat saya, kawan saya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, serta semuanya para habaib, para asatid, para tuan guru yang banyak hadir di sini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua.
Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, ajangan kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer. Mudah-mudahan yang selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Allah jadikan kita umat yang paling mulia bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena teknologi kita yang canggih, bukan karena penemuan-penemuan umat ini yang hebat, akan tetapi saudara, Allah jadikan umat ini yang paling mulia sebagaimana diungkapkan dalam syair, bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita semua menjadi mulia, menjadi agung, menjadi istimewa, tidak lain dan tidak bukan karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, makanya kadang maaf Pak Bu, saya rada kecewa, saya rada sedih. Padahal Allah sudah angkat umat ini begitu luar biasa, tapi masih banyak saudara orang Islam yang minder dengan keislamannya. Dia lebih bangga dengan baratnya saudara, lebih bangga dengan Cinanya, lebih bangga dengan peradaban-peradaban lainnya, sehingga akhirnya minder dengan keislamannya, malu dengan keislamannya. Na'udzubillah min dalik. Saudara, ahibba'il kiram, rasa seperti itu tidaklah muncul kecuali saudara karena ketidaktahuan atas hakikat kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dia betul-betul tahu hakikat daripada Nabi, maka saudara, demi Allah, 1400 tahun yang lalu, sebelum manusia mengenal teknologi, sebelum manusia mengenal sains, Nabi Muhammad sudah jauh lebih canggih dari orang zaman sekarang saudara. Saya kasih satu bukti yang sederhana yang mudah. Tahun 1969 ada seorang astronot yang namanya Neil Armstrong. Tahu Neil Armstrong? Temannya Jainuddin Najiro. Ada seorang astronot yang namanya Neil Armstrong. April 1969 diberangkatkan ke bulan dengan menggunakan Apollo. Kabar yang beredar saudara, 20 April 1969 Neil Armstrong berhasil menginjakkan kakinya di bulan, ibadah Allah. Saya mau tanya orang Cipicung, jawab yang kompak. Bisa nginjekin kaki di bulan, hebat apa kagak? Orang kompak hebat apa kagak? Kita kadang mau hadir tablik akbar BM aja masih susah banget saudara. Betul betul. Ini udah sampai di bulan saudara. Oh, Amerika bangga luar biasa. Amerika merasa jumawa saudara. Manusia masih di bumi, kami sudah sampai ke bulan. Pada saat itu banyak yang silau dengan Amerika.
mereka silau. Oh, Amerika lebih hebat, Islam terbelakang, Islam mundur, Amerika sudah sampai di bulan. Saudara, andai kata dia tahu hakikat Nabi Muhammad, maka 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah jauh lebih canggih dari orang zaman sekarang, saudara. Kalau di zaman ini di abad ke-20 Masehi, manusia baru bisa menginjakkan kakinya di bulan. Tapi 1400 tahun yang lalu, sebelum manusia mengenal sains, mengenal teknologi, mengenal mesin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi menginjakkan kakinya di bulan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa membelah bulan, saudara. Saya mau tanya orang Cipicung, jawab yang jujur. Ngebelah bulan, menginjakin kaki di bulan, lebih hebat mana? Orang kompak lebih hebat mana? Orang keras lebih hebat mana? Yang lebih aneh perempuan, saudara, tiap bulan didatangin bulan, saudara. Saudara, peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Allah abadikan peristiwa terbelahnya bulan, ibadallah. Tapi ada yang mengatakan pada saya, Habib, nggak masuk di akal itu bulan bisa terbelah. Mungkin bisa dibelah. Gunung saja untuk dibelah, bikin jalan susahnya setengah mati, Habib. Nggak usah jauh-jauh bikin jalan di gunung. Ini Cibubur jalan gak rapi-rapi, macet terus. Betul? Apalagi ngebelah bulan. Ngebelah gunung saja susah, setengah mati. Butuh waktu lama. Ini cuma satu malam, bulan bisa terbelah. Nggak mungkin, mustahil, tidak masuk di akal. Saya katakan, tapi itu ada di Al-Quran. Al-Quran nggak mungkin bohong. Habib, mohon maaf, saya bukan orang Islam. Saya nggak beriman dengan Al-Quran. Kalau memang Habib mengatakan bulan pernah terbelah di tangan Nabi, coba berikan kepada saya bukti yang valid, bukti yang ilmiah bahwasanya bulan betul-betul bisa terbelah, saudara. Subhanallah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha padamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan kerancuan mereka, dengan syubhat mereka. Mereka ingin padamkan cahaya Allah, saudara. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah akan terus sempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka, ibadallah. Dan akhirnya alhamdulillah, beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang arkeolog melakukan penelitian, saudara. Dia lakukan penelitian, objek penelitiannya adalah peninggalan Raja India kuno yang ada di India, ibadallah. Diteliti itu peninggalan Raja India kuno. Di antara sekian banyak peninggalannya, ada satu peninggalan yang menarik, yaitu manuskrip kuno yang ditinggalkan oleh sang raja. Tahu manuskrip orang Cipicong? Tahu manuskrip? Manuskrip itu nasi uduk pada semur jengkol. Manuskrip itu tulisan tangan, masih tulisan lama, belum dicetak. Kalau zaman dulu mungkin belum ada kertas, masih pakai kulit, pakai pelepah korma dan lain sebagainya, saudara. Ada satu peninggalan manuskrip, ternyata setelah diteliti dengan ilmu filologi, manuskrip tersebut berusia 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya ditulis di zaman baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya diteliti, saudara. Diteliti isi catatannya, saudara. Ternyata itu catatan sehari-hari sang raja. Di antara sekian banyak catatan sang raja yang hidup di zaman Nabi tersebut, ibadallah, waktu itu jarak antara Mekah Madinah dengan India sangat jauh, saudara. Belum ada telepon, belum ada handphone, apalagi live streaming belum ada, saudara. Jangankan zaman dulu, sekarang di Cipicung live streaming aja putus-putus, saudara. Betul. Nah, saudara, waktu itu belum ada alat komunikasi canggih. Akan tetapi raja tersebut menulis di catatannya bahwasanya dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, dan seluruh rakyat yang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahwasanya secara terang benderang nyata di hadapan mereka bulan terbelah menjadi dua, saudara.
Pada saat Nabi tunjukkan itu kepada orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy mengatakan, oh, ini sihirnya Muhammad. Bulan tidak terbelah, mata kita yang disihir oleh Muhammad. Muhammad bohong ini, Muhammad dusta ini. Bulan tidak terbelah, ini sihirnya Muhammad. Saudara, orang-orang Arab, orang kafir Quraisy pada saat itu pikir mereka disihir oleh Nabi Muhammad. Tapi ternyata saudara, secara ilmiah Allah buktikan pada saat itu saudara, yang melihat bulan terbelah bukan hanya orang-orang Arab saudara, tapi seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Maroko, dari timur sampai barat saudara. Mereka menyaksikan kejadian terbelahnya bulan, tidak lain dan tidak bukan sebagai tanda keagungan, kebesaran, kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, berarti Nabi Muhammad SAW mukjizatnya agung atau tidak? Mukjizatnya mulia atau tidak? Mukjizatnya besar atau tidak? Istimewa atau tidak? Jika demikian bersyukur gak jadi umat Nabi? Orang kompak bersyukur gak jadi umat Nabi? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Kalau begitu semua yang ada siap ikuti agama Nabi, siap perjuangkan agama Nabi, siap berdarah untuk agama Nabi, siap mati untuk agama Nabi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saudara. Bikin berapa nih? 1:30. Ini 1:30 genderuwo juga udah ngantuk saudara. Orang Cipicung kira-kira lanjut apa jangan? Lanjut. Tahu dari mana Bencong baru keluar? Jangan-jangan langganan. Kira-kira masih semangat apa kagak? Lanjut apa kagak? Si cangkrik bentar lagi keluar dari sawah. Kira-kira masih semangat apa kagak? Lanjut. Itu malam. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Besok mau jogging. Lanjut. Lanjut terus. Masih semangat. Betul. Cipicung angkat tangannya semua. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Yang kedua saudara, bukti bahwasanya 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah jauh lebih canggih dari orang-orang yang ada di zaman sekarang saudara. Kalau di zaman sekarang orang-orang punya teknologi mengeluarkan cairan dari dalam bumi. Mereka bisa keluarkan air dari tanah dengan jet pumpnya. Mereka bisa keluarkan minyak dari perut bumi dengan pertambangannya. Itu zaman sekarang. Di abad ke-20 Masehi, abad ke-14 atau ke-15 Hijriah saudara, mereka bisa melakukan hal tersebut ibadah Allah. Setelah manusia kenal sains, setelah manusia mengenal teknik, setelah manusia mengenal teknologi dan mesin, mereka baru bisa melakukan itu saudara. Tapi 1400 tahun yang lalu, sebelum manusia mengenal teknologi, sebelum manusia mengenal sains, sebelum manusia mengenal itu semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi keluarkan air dari dalam tanah. Dari jari lebih hebat mana? Orang kompak lebih hebat mana? Yang jawab dari tanah mabok mecin saudara. Lebih hebat mana? Jari saudara. Dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali. Rasulullah beberapa kali keluarkan air dari jari jemarinya saudara. Salah satunya saja yang saya kutip pada kesempatan kali ini. Pada saat Amul Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan dari sahabat-sahabatnya bahwasanya terjadi kekeringan saudara. Sahabat mau wudu susah, mau cari air minum susah saudara, kering pada saat itu. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengambil wadah air saudara. Setelah wadah air diambil, Rasulullah letakkan tangannya di atas. Cuma di dunia saudara, bahkan lebih afdal dari air yang ada di surga saudara.
Mudah-mudahan nanti di surga kita bisa minum dari tangannya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Kata sahabat Jabir bin Abdillah, pada saat itu sahabat yang hadir kurang lebih ada 105 orang, saudara. Jarak mereka tidak sedikit. Jumlahnya 105 orang. Pada saat itu, saudara, air yang mengalir dari Nabi, saudara, cukup untuk mereka semua berwudu, bahkan cukup untuk mereka semua minum sampai kenyang, sampai hilang dahaganya, ibadallah. Bahkan tidak sampai di situ, Sayyidina Jabir bin Abdullah sampai mengatakan, ibadallah, jangankan 100, jangankan 1000, jangankan 10.000, laupun mi'ata alaf lakafana. Andai kata jumlah kami 100.000, saking berkahnya, saking banyaknya air yang keluar dari Nabi, lakafana, cukup untuk kami, saudara. Saya mau tanya, gara-gara sampai sini jelas atau tidak? Saya anak Barantos Nartos. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, berarti mukjizat Nabi hebat atau tidak? Orang kompak, mukjizat Nabi hebat atau tidak? Mukjizat Nabi mulia atau tidak? Mukjizat Nabi agung atau tidak? Mukjizat Nabi besar atau tidak? Alhamdulillah. Makanya saudara, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ternyata jauh sebelum manusia mengenal teknologi, Rasulullah sudah lebih canggih, saudara. Islam sudah lebih maju. Artinya apa? Kalau kita mau kembali maju, kita mau kembali sejahtera, kita mau kembali istimewa, kita mau kembali terhormat, kita mau kembali bermartabat, tidak lain dan tidak bukan, jalan satu-satunya adalah saudara menerapkan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya umat Islam semua yang ada di sini, semuanya siap bersatu. Orang kompak siap bersatu, siap bersatu, siap hidupkan syariat Nabi, siap hidupkan akhlak Nabi, siap hidupkan ajaran Nabi, siap tuangkan syariat Nabi dalam undang-undang kita. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang kedua, karena sudah malam, saya langsung ke intinya, saudara. Yang kedua, kita selalu di mana-mana bicara masalah 2019 ganti presiden, betul? Betul? Saudara, kita menyampaikan ini dengan hak konstitusional kita, saudara. Sebagai warga negara yang hidup di negara yang menganut sistem demokrasi yang faktanya saat ini melakukan demokrasi secara langsung, saudara, maka merupakan hak konstitusi kita untuk mengganti presiden melalui jalur yang sah, melalui jalur yang konstitusional, betul? Betul? Tapi banyak yang bertanya, Habib, kenapa harus 2019 ganti presiden? Apa alasannya, Habib? Kok Habib begitu semangat kemana-mana? Bahkan nggak sedikit, saudara, kadang saya dituduh, oh Habib jangan-jangan dapat uang ya, Habib jangan-jangan dapat mobil ya, Habib jangan-jangan dapat jabatan ya, oh Habib ditawarkan jadi menteri BUMN ya nanti ya kalau sampai Prabowo jadi presiden. Saudara, berapa kali saya bilang, di berbagai tempat saya katakan, saudara, bahkan di tempat ini mungkin saya katakan beberapa kali, saya bukan orang partai, kami bukan orang partai, Habib Abdullah bukan orang partai, saudara. Kami gak ada urusan dengan partai. Bahkan, saudara, demi Allah, dalam hal ini, saudara, sepeser pun saya tidak terima dari partai, saudara. Tapi kenapa kita perjuangkan 2019 ganti presiden? Yang pertama, karena kita udah gak sanggup kedoliman demi kedoliman depan mata kita, saudara. Betul, betul, betul. Kalau saya jauh-jauh, Bu, di depan mata saya, kita lihat dengan jelas hukum tajam kepada para ulama, tapi tumpul kepada para penista agama. Kita bicara fakta, bukan fitnah, bukan provokasi, saudara. Saya kasih fakta yang jelas. Guru kita Habib Bahar bin Smith, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini sengaja saya pakai peci ini, saudara. Saya sebelumnya nggak pernah pakai peci kayak gini, betul? Biasanya Habib Bahar pakai peci seperti ini, betul? Sebagai dukungan kepada Habib Bahar, kita pengen kasih tahu beliau, Habib, walaupun kau di penjara sana, tapi engkau tidak sendirian, Habib. Kami umat Islam ada di belakangmu. Kami umat Islam tetap mencintaimu. Kami umat Islam akan selalu mendukungmu, wahai Habib. Takbir, takbir, takbir. Saudara, depan mata kita, Habib Bahar bin Smith
ceramah beliau 2 tahun yang lalu, saudara. Bukan ceramah baru, 2 tahun yang lalu di penutupan Maulid Arba'in di Palembang. Ceramah 1 jam, dipotong saudara cuma 2 menit. Habis itu diviralkan, dilaporkan sama salah satu politisi PSI, saudara. Hati-hati nih, ini PSI partai cari sensasi, saudara. Masya Allah, baru muncul, belum masuk ke parlemen, udah berani melarang-larang poligami, saudara. Betul? Padahal Allah perbolehkan poligami. Bahkan founding father kita, Bapak Soekarno, poligami, saudara. Itu tahu, ini anak ingusan baru datang langsung mengatakan poligami terlarang, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, ternyata sejarah membuktikan. Saya membaca di salah satu website yang bisa dijadikan pegangan, saudara. Ternyata pelarangan poligami itu bukan baru. Dulu, saudara, dulu waktu partai PKI masih ada, saudara, DNID itu udah teriak-teriak untuk melarang poligami, saudara. Partai PKI sudah teriak-teriak untuk melarang poligami, saudara. Artinya apa? Partai manapun yang menyuarakan pelarangan poligami mirip-mirip dengan PKI, saudara. Betul? Betul. Ini fakta, ada kesamaan. PKI dulu melarang poligami, sekarang juga melarang poligami. So, kenapa poligami yang dilarang? Kenapa nggak teriak larangan pelacuran? Padahal pelacuran di mana-mana. Kenapa nggak teriak larangan seks bebas? Padahal seks bebas di mana-mana. Kenapa nggak teriak larangan terhadap narkoba? Narkoba di mana-mana, miras di mana-mana. Kenapa poligami yang kau urusi, saudara? Betul. Hati-hati itu partai cari sensasi, kau usah ditanggapin, saudara, biar tenggelam sendiri. Betul? Siapapun yang menentang syariat Allah, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, pasti akan tenggelam karena dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Saudara, ini dilaporin sama salah satu politisi PSI, Mu'annas Aidit, saudara. Itu betul, Aidit Habib, betul ya. Al-Aidit itu Habib. Cuman ini Habibnya yang rada-rada dikit mencong-mencong dikit, saudara. Boleh ikutin Habib tuh, lihat dulu. Yang istiqomah ikutin, karena Habib sama. Ada Habib yang istiqomah, ada Habib yang mencong. Kalau Habib yang mencong, jangan diikutin mencongnya, saudara. Ikutin Habib yang istiqomah saja. Tapi kita tetap, siapapun itu, Habib bagaimanapun dia, nggak boleh kita benci zatnya, saudara. Karena di dalam dirinya mengalir darah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ada habaib yang buat kesalahan, tegur baik-baik. Kita nasihati, saudara. Kita nasihati. Gak boleh kita benci dirinya, tapi kita benci perbuatan salahnya, sehingga kita ajak dia di jalan yang benar. Betul? Nah, dia laporkan Habib Pak. Akhirnya pada saat itu cepat, saudara. Prosesnya luar biasa. Cepat secepat kilat, tajam setajam silat, saudara. Luar biasa. Langsung begitu dilaporkan, nggak lama kemudian langsung dicekal, nggak boleh keluar negeri. Langsung dipanggil, diperiksa Barreskrim. Langsung status naik jadi tersangka, saudara. Masalah ini belum selesai, baru selesai jadi tersangka, saudara. Langsung ada masalah baru. Cuman tahu-taunya di mana-mana ini orang masyarakat taunya cuma Habib Bahar mukul, saudara. Betul? Lagi ramai di TV dibahas di mana-mana. Betul? Di situ Habib Bahar katanya mukul. Kenapa nggak dijelaskan secara gamblang? Apa sebabnya? Nggak ada penjelasan secara gamblang untuk masyarakat. Apa sebabnya? Habib Bahar mukul tuh pasti ada sebabnya. Nggak mungkin orang tiba-tiba mukul, saudara. Pasti ada sebabnya. Kenapa bisa itu terjadi, saudara? Ternyata ada 2 anak. Yang satu ini dia pakai rambut pirang, rambutnya dipirangin, pakai peci kayu juga nih, kayak gini. Kemudian kalau foto, hidungnya diangkat-angkat, saudara. Dimirip-mirip sama Habib Bahar. Berangkat ke Bali, ditemenin sama satu orang. Satu orang ini bukan Al-Atos, tapi ngaku sebagai Al-Atos. Bukan habaib, tapi ngaku sebagai habaib. Ngaku sebagai habaib. Datang ke Bali, saudara, dia tipu orang, Allah. Dia ngaku sebagai Habib Bahar. Akhirnya orang cinta sama Habib Bahar, dipikirin Habib Bahar, dia tipu, saudara. Bahkan yang saya dengar di TV One itu, katanya sampai belikan tiket sampai 4 juta untuk pulang ke Jakarta, saudara. Ditipu ini, ditipu itu, Masya Allah, saudara. Dia ngaku-ngaku sebagai habaib, nggak ada darah Nabi di badannya, tapi dia ngaku ada darah Nabi di badannya. Bahkan darah Nabi digunakan untuk nipu orang, saudara. Nipu orang, bawa-bawa nama Nabi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia pulang, Habib Bahar marah. Habib Bahar marah karena ini orang udah bawa-bawa nama Nabi untuk nipu orang, saudara. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, tapi masa sih sekejam itu, Beb?
Emang boleh Beb mukul orang gara-gara ngaku Habib Beb? Nggak boleh itu Beb, nggak bener. Masa Habib Bahar mukul orang seperti itu? Jawab apa jangan? Yang ngomong kayak gitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Jawab apa jangan? Mau denger nggak jawabannya? Betul? Yakin? Ini malam kita ngaji. Ada seorang ulama besar dari mazhab Malik yang namanya Al-Imam Al-Qarafi. Al-Imam Al-Qarafi punya kitab yang judulnya Ad-Dakhirah. Ad-Dakhirah ini salah satu kitab yang dijadikan rujukan dalam mazhab Malik. Di dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Qarafi mengutip bahwasanya Al-Imam Malik berkata, tahu Imam Malik? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, saudara. Imam Syafi'i, imam yang kita jadikan panutan, betul? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, termasuk 4 ulama yang dijadikan patokan oleh umat Islam sedunia, yang dijadikan mazhab fikihnya dijadikan pegangan. Imam Malik Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Nah ini Maliki, Imam Malik gurunya Al-Imam Syafi'i. Apa dikatakan oleh Imam Malik? Kata Imam Malik, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kadiban yudrabu darban waji'an wa yushhar wa yuhbasu tawilan hatta tadhhara taubatuhu li'annahu istakhaffa bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini bukan kata-kata saya. Catat, kata-kata gurunya Imam Syafi'i, saudara. Kata-kata ulama besar dunia yang dijuluki Imam Daril Hijrah, imamnya pemimpin ulama pada zamannya ibadallah. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kadiban. Barang siapa yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal dia bukan cucu Nabi, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal dia bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku sebagai habaib padahal dia bukan habaib. Habib, bagaimana cara bedakannya? Mana Habib asli, mana Habib palsu? Saudara, di Indonesia ini ada lembaga namanya Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Rabithah Alawiyah ini lembaga yang menaungi habaib di seluruh Indonesia, saudara. Di Rabithah Alawiyah, nasab silsilah para habaib bersambung sampai ke Rasulullah itu dibukukan secara rapi, secara ilmiah, saudara. Kalau yang Habib asli pasti punya buku dari Rabithah Alawiyah, buku nasab ibadallah. Tapi kalau yang nggak punya buku atau sudah mengajukan nasabnya tapi ditolak, biasanya ada masalah nasabnya, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi kalau ada satu Habib nih ragu, kita ini asli apa palsu nih, tanya ke Rabithah Alawiyah, cari Rabithah Bogor, adanya di Empang, Habib Hasan bin Abdul Qadir, tanya ini Habib asli atau palsu Habib. Kalau diragukan, tapi kalau keluarganya sudah jelas, sudah turun-temurun, memang habaib, berarti insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Tapi semua habaib asli ini tertulis, nasabnya terbukti, sudah bersambung dari Rasulullah. Mereka tidak pernah minta, tapi Allah yang muliakan mereka dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di badannya, saudara. Tapi kata Imam Malik, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadiban. Barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi, bohong atas nama Nabi, bagaimana hukumannya? Kata Imam Malik, yudrabu darban waji'an. Yang seperti itu, saudara, kata Imam Malik, dipukul dengan pukulan yang keras dan menyakitkan, saudara. Ini bukan saya yang mengatakan, yang mengatakan gurunya Imam Syafi'i. Wa yushhar, dan diviralkan. Tujuannya diviralkan apa? Supaya jadi efek jerah buat yang lainnya, saudara. Supaya yang lain gak ikut-ikutan seperti itu. Wa yuhbasu tawila, kemudian dipenjara, dikurung yang lama, hatta tadhhara taubatuhu, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Kenapa kok sampai begitu Habib? Kok kejam banget sih Beb? Jahat banget Beb, sampai dipukul, diviralkan, dipenjara yang lama. Masa sampai seperti itu sih Beb? Apa alasannya? Emang boleh seperti itu Beb? Saudara, Imam Malik kasih alasan, li'annahu istakhaffa bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bohong, padahal dusta, bahkan dia pakai pengakuannya itu bohongnya atas nama Nabi untuk nipu orang, untuk merampok orang, untuk manipulasi segala macam. Saudara,
li'annahu istaqaffa bi Rasulillah. Yang seperti ini pada hakikatnya telah menghina, telah merendahkan baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, kalau ada orang merendahkan Nabi dipukul wajar atau tidak? Orang menghina Nabi dipukul wajar atau tidak? Orang menghina Nabi dipukul wajar atau tidak? Saudara, ini nggak main-main. Yang mengatakan itu bukan saya, yang mengatakan itu Imam Malik, saudara. Ya, betul. Memang secara hukum positif itu salah, secara hukum negara itu salah, saudara. Tapi lihat dulu, ini masalahnya apa? Lihat dari akarnya. Yang Habib Bahar lakukan itu respon. Ada sebabnya, saudara. Sebabnya karena ada yang menghina Rasulullah melalui bohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, berapa banyak Habib-habib palsu yang melakukan penipuan di sana sini, saudara? Betul, betul. Jangan-jangan di Cipicung ada juga yang pernah ditipu Habib palsu. Banyak, saudara, di berbagai daerah. Habib palsu, dia masuk, saudara. Tujuannya untuk membohongi orang. Dia nikahi gadis-gadisnya. Akhirnya karena dipikir Habib, diizinkan, saudara. Luar biasa, dirampok hartanya, ditipu, saudara. Tapi sampai detik ini, saudara, saya belum pernah dengar satu kali pun ada Habib palsu, saudara, yang ditangkap karena pengakuannya sebagai Habib palsu, saudara. Belum pernah ada. Padahal jelas itu pemalsuan identitas. Padahal di situ ada penipuan, di situ ada pencemaran nama baik, saudara. Tapi sampai saat ini belum ada Habib palsu yang ditangkap karena pengakuannya sebagai Habib palsu, saudara. Makanya wajar akhirnya Habib Bahar marah dalam melakukan hal tersebut, ibadah Allah. Tapi yang menjadi tanda tanya, saya bukan mengatakan namanya Habib itu maksum, bukan. Habib itu nggak bisa salah, bukan, saudara. Habib juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati, saudara. Habib juga manusia. Habib bisa benar, bisa salah, saudara. Akan tetapi yang jadi tanda tanya saya, kenapa seakan-akan hukum ini cuma tajam kepada para habaib, tapi tumpul kepada para penista agama, saudara. Begitu Habib Bahar ditangkapnya cepat, luar biasa. Prosesnya secepat kilat, saudara. Giliran penista agama lambatnya, masya Allah, saudara. Ade Armando berkali-kali dia nistakan agama, dilaporkan, saudara. Sampai sekarang kasusnya nggak ada kelanjutan, saudara. Bahkan setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu dia edit, saudara, foto Habib Rizik, Ustadz Arifin Ilham, kemudian Ustadz Khotot, Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, sama Ustadz Abu Jibril, berlima lagi di Parade Tauhid, lagi gandengan, saudara, diedit jadi sinterklas, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Dilaporkan, aman, nggak ketangkep. Maaf, saudara, giliran kemarin ada yang edit video Kiai Ma'ruf Amin pas ngucapin selamat Natal, dipakein baju sinterklas, saudara. 2 hari langsung ketangkap pelakunya, saudara. Nggak benar, saya nggak setuju. Orang ngedit foto Kiai Ma'ruf Amin pakai baju sinterklas nggak boleh, itu kurang ajar, saudara. Kiai Ma'ruf itu ulama, Kiai Ma'ruf sepuh, Kiai Ma'ruf panutan, nggak boleh fotonya dijadikan seperti itu. Betul, betul. Tapi yang jadi tanda tanyanya, kenapa giliran calon wakil presiden yang satu jalan dengan rezim, begitu fotonya diedit langsung ditangkap cepat. Ini Ade Armando terang-terangan dia edit, dia share, sampai sekarang aman, saudara. Di mana keadilan kita? Sampai di situ, saudara. Ada lagi siapa namanya, Busuk itu lista agama luar biasa, dilaporkan di mana-mana. Ibu Sukmawati ini di mana-mana dilaporkan, tapi sampai sekarang prosesnya nggak ada kelanjutan, di mana Allah. Abu Janda terang-terangan dia lakukan penistaan agama, dia katakan itu bendera tauhid, bendera teroris, saudara. Dia adu domba setiap hari umat Islam dengan medianya, dengan vlognya, dengan Facebooknya. Sampai sekarang aman-aman saja, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, ada juga Novel Baswedan disiram matanya, saudara, pakai air keras sampai buta. Sampai sekarang kasusnya nggak ketahuan kelanjutannya, saudara. Apa susahnya sih nemuin pelaku, saudara? Nggak mungkin seribet itu, nggak mungkin serumit itu, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Maaf, ada seorang anak dari suku Tionghoa, saudara. Kita nggak merendahkan sukunya, nggak boleh kita merendahkan seseorang karena suku apapun itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu
Nggak boleh Arab, Cina, Sunda, Batak, Jawa. Nggak boleh kita rendahkan sukunya. Tidak boleh ada ujaran kebencian atas nama ras, saudara. Tapi faktanya ada seorang anak berasal dari suku Tionghoa, saudara. Badannya keker, walaupun masih remaja tapi badannya keker. Dia bikin video, saudara. Di videonya apa dia katakan? Dipegang foto presiden. Dia katakan, ini presiden kacung saya, katanya. Ini presiden kacung saya. Saya akan tembak ini presiden, saudara. Saya mau tanya, ini mau nembak presiden kacau atau tidak? Orang kompak kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Sampai sekarang aman-aman saja. Bahkan ketika polisi muncul di media apa dikatakan? Oh, itu kan cuma bercandaan anak-anak saja. Jainuddin Najiro. Masya Allah. Ada apa ini, saudara? Belum lama sebelum putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, itu ketika tablik akbar Imam Besar Habib Rizik di Cawang, saudara, ada 3 bom, maaf 3 mobil gelinding dari atas turunan flyover, saudara, tanpa awak, tanpa pengemudi, nggak masuk di akal, saudara. Dan yang satunya meledak. Untung meledaknya nggak sampai di umat. Allah kasih perlindungan untuk umat, saudara. Andai saja meledak di umat, berapa ratus orang yang mati pada saat itu, saudara. Kacau bisa Jakarta. Tapi sampai sekarang aman-aman saja, pelakunya nggak ketahuan, saudara. Sebelum Pilkada putaran kedua, 3 posko FPI di Jakarta dilempar bom molotov. Sampai sekarang pelakunya aman, nggak ketahuan, saudara. Nggak sampai di situ, kemarin 212 ada yang naruh bom, saudara. Yang satu sempat meledak tapi kecil, yang satu lagi belum sempat meledak sudah ketahuan, ditaruh di bawah genset, nggak jauh dari panggung. Itu kalau sampai meledak, Pak Bu, di genset meledaknya, Masya Allah, di dekat panggung. Di panggung banyak ulama besar, di panggung ada calon presiden, saudara. Anda bayangkan kalau meledak, ada ulama yang mati, atau calon presiden yang mati, atau nanti ada banyak umat yang mati. Bagaimana jadinya Jakarta, saudara? Jutaan orang sedang kumpul, tahu-tahu ada ledakan, huru hara Jakarta, saudara, hancur negeri kita. Tapi sampai sekarang pelakunya nggak ketahuan, saudara. Tutup mata, seakan-akan nggak ada masalah itu, saudara. Ada apa? Saya ditolak berkali-kali di bandara. Bukan cuma saya, beberapa orang-orang dari FPI, saudara, termasuk saya sama Habib Bahar, terakhir ditolak di Manado, saudara. Mereka bawa senjata, terang-terangan, mereka lakukan ancaman pembunuhan, saudara, terang-terangan. Tapi sampai sekarang aman-aman saja. Yang menolak para ulama sampai masuk ke bandara aman, padahal melanggar undang-undang, padahal jelas orangnya ada, fotonya ada, CCTV lengkap semua, saudara. Ada apa? Kenapa hukum cuma tajam ke ulama, tapi tumpul kepada perista agama? Padahal perista agama pada hakikatnya adalah perusak Pancasila. Para perista agama pada hakikatnya adalah perusak kebinekaan, saudara. Para perista agama pada hakikatnya mereka adalah yang bangsa ini. Agama apapun di Indonesia tidak boleh dihina. Bukan cuma Islam, agama apapun tidak boleh dihina, saudara. Betul. Makanya kita minta kepada kepolisian. Ini kebetulan ada Pak Polisi yang hadir. Tolong kita minta sampaikan kepada atasan-atasannya. Yang kami minta bukan apa-apa. Yang kami minta tegakkan keadilan. Hukum harus rata untuk semuanya. Tidak boleh tebang pilih, saudara. Jadi kita minta kepada kepolisian. Itu para perista agama, para pelaku kriminal kepada umat Islam, mereka sudah dilaporkan. Tolong tangkap mereka, proses mereka, jebloskan ke penjara. Manakala polisi diam, manakala polisi bungkam, manakala polisi abai, jangan salahkan kami umat Islam, kami yang marah, kami yang turun, kami yang tangkap mereka dengan cara kami sendiri-sendiri, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kayaknya saya bertanya umat Islam semuanya, umat Islam Jakarta siap satu, kira-kira siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela para ulama, siap bela NKRI, siap bersihkan Indonesia dari agama. Semua angkat tangannya, semua takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Jadi kalau ditanya kenapa 2019 ganti presiden, yang pertama, saudara, karena kita udah nggak sanggup melihat kezaliman lebih kezaliman, betul. Dan yang kedua, saudara, tidak sampai di situ. Kenapa 2019 ganti presiden? Karena jelas pada awal-awal September ada ijtima ulama yang kedua, dihadiri 1.500 ulama
dari Sabang sampai Merauke. Mereka hadir ikhlas lillahi ta'ala. Mereka tidak mengharapkan uang, mereka tidak mengharapkan jabatan, bahkan mereka bayar ongkos sendiri-sendiri, nginep di hotel pun sendiri-sendiri, saudara. Luar biasa, mereka datang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena kebaikan negeri ini, ingin kebaikan dan kebaikan untuk negeri ini, ibadallah. Makanya akhirnya mereka rumuskan sebagaimana sering saya umumkan, saudara, 17 poin fakta integritas perjanjian dengan para ulama disodorkan kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo, kalau Anda mau tanda tangani 17 poin ini, kami akan mendukung Anda. Tapi kalau Anda tidak mau tanda tangani, Anda tutup mata, kami tidak akan mendukung Anda. Kami nggak ada kepentingan untuk mendukung Anda, saudara. Dan akhirnya alhamdulillah Bapak Prabowo Subianto, wakilnya Salahuddin Uno, beliau tanda tangan 17 poin perjanjian tersebut. Dan yang paling penting, poin 16, beliau berjanji manakala Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau jadi presiden, beliau sendiri yang akan berangkat ke Saudi Arabia untuk jemput kita Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya semua yang ada di sini, siap ikut komando ulama, siap kawal komando ulama, siap menangkan komando ulama, siap kali para ulama, yakin, betul. Nanti kalau dihalang-halangin bagaimana? Lawan, nanti di penjara, nanti dihadang, nanti digorok. Lawan, nanti ditembak, nanti bersusah loh, nanti diputusin pacar. Lawan terus, maju terus, pantang, takbir, takbir. Sallallahu. Saudara, sebetulnya ini kayak 212. 212 itu sebetulnya yang mereka takutkan dihalang-halangi, digembosi, saudara. Kayaknya dikhawatirkan betul 212. Sebetulnya 212 cuma 7 atau 10 juta orang yang hadir. Cuman yang mereka takutkan bukan 7 atau 10 jutanya. Karena 7 atau 10 juta dibandingin dengan rakyat Indonesia 250 juta. Taruhlah 10 juta. Nggak sampai 5%, saudara. Nggak bisa untuk memenangkan cuma 5% kalau murni cuma suara. Tapi kenapa begitu ditakutkan, saudara? Karena 10 juta ini bukan sekedar 10 juta. Tapi mereka adalah orang-orang militan yang siap menjalankan komando. Buktinya apa? Ketika di 212 mereka duduk di Monas mulai dari jam 2 malam, saudara, sampai siang panas-panasan. Mereka nggak peduli, mereka nggak mundur satu langkah pun, saudara. Betul. Artinya apa? Mereka ini orang-orang militan, saudara. Yang ditakutkan bukan 10 jutanya, tapi yang ditakutkan kalau 10 juta ini pulang ke rumah masing-masing bawa misi perubahan, saudara. Tiap satu orang ngajak 10 orang saja, saudara. Satu orang ngajak 10 orang. 10 juta kali 10 udah berapa? Lu nggak biasa megang duit banyak lu ya? Mudah-mudahan semua rezekinya banyak numpuk. Amin ya Rabbal. 10 juta kali 10 berapa? 100 juta, saudara. 100 juta. Begitu dia pulang 10 juta ini, masing-masing ngajak bapaknya, ngajak ibunya, ngajak adik kakaknya 5 orang, udah 7, belum diajak anaknya, belum diajak tetangganya, saudara. 10 orang, 10 juta kali 10, 100 juta, saudara. Yang 100 jutanya lagi masing-masing ajak 2 orang aja, saudara. Udah berapa? 200 juta. Dalam sekejap, saudara, kekuatan perubahan bisa luar biasa kita tegakkan, saudara. Begitu juga umat Islam yang ada di sini. Ini jumlahnya paling berapa? 2.000 kata lo. 2.500, 3.000. Bukan masalah 3.000-nya, Pak Bu. Bukan masalah 3.000-nya. Tapi 3.000 dari sini masing-masing pulang ke rumah punya komitmen untuk kawal komando ulama. 3.000 kali 10 berapa? Hah? Berapa benar itu udah lah. Ini ketahuan matematikanya bahwa gerpean ini Mas Ujian. 3.000 kali 10 berapa? 30.000. 300. Lu belajar matematika sama kecebong lu. 3.000 kali 10, 30.000, saudara. 30.000 masing-masing ngajak 10 udah berapa? 300.000. 300.000 baru dari satu majelis, saudara. Diajak bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, saudara, pulang, diajak, dipengaruhi, saudara. Luar biasa kekuatan perubahan dalam sekejap.
mau tanya semua yang ada di sini, kita pulang nggak boleh sekadar bubar, tapi kita pulang harus bawa misi perubahan, saudara. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, siap ikut komando ulama? Orang kompak siap ikut komando ulama? Siap 2019? Siap perjuangkan komando ulama? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Dan yang ketiga, kenapa 2019 ganti presiden? Seperti selalu saya ungkapkan, saudara, karena kita masih ingat 2016 dulu ada pilkada DKI Jakarta. Salah satu MUI sudah menyatakan bahwasanya Ahok melakukan penistaan agama. Masih ada partai-partai yang tetap ngotot. Saudara, kita sudah nasihati, tolong kalian cabut.